မနေ့တုန်းကယောဂီတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံသံဃာနည်းကြီးမားသောကရုဏာနဲ့တတိပေးခဲ့တဲ့တရားတော်အတ္တဒီပါအတ္တတရဏအနိညတရဏဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနိညတရဏပါဠိလိုရွတ်ပြတာကတော့ဟောဒါဘုရားရှင်ဒီလိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာပဲလို့စိတ်ထဲကနေကြီးညိုဖို့ပါပဲမိမိကိုယ်ကိုအားကိုးကြသူတစ်ပါးကိုအာမကိုးနဲ့တရားကိုအားကိုးကြသူတစ်ပါးကိုအာမကိုးနဲ့အားကိုးရမယ့်တရားကတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲဘုန်းကြီးတို့အခုယောဂီတွေတရားအထုတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတရားပါပဲအဲ့ဒါအားကိုးရမယ်တရားတဲ့Kemarin Seado telah membaparkan tentang motivasi sebetulnya kepada para yogi yang untuk mengingatkan kembali kepada para yogi akan tugas sebagai yogi, sebagai meditator di sini agar mengikuti ajaran yang telah diberikan kepada Buddha seperti yang disebutkan dalam bahasa Pali sebagai Atta Dipa, Atta Sarana, Ananya Sarana, kemudian Dhamma Dipa, Dhamma Sarana, Ananya Sarana, yang berarti bahwa para yogi semua harus bergantung kepada diri sendiri, berlindung pada diri sendiri, tidak bergantung atau berlindung pada orang lain. Para yogi juga dianjurkan untuk bergantung pada Dhamma ajaran Buddha, berlindung pada Dhamma ajaran Buddha, dan tidak berlindung pada hal yang lainnya. Dhamma di sini, perlindungan di sini tidak lain adalah 4 jenis objek dari Satipatthana. Di Satipatthana 4 ပါးကဘာဖြစ်လို့အားကိုးရမှလဲအားကိုးစရာကောင်းသလားအားကိုးစရာကောင်းတာပေါ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်အမူအရာရုပ်အပေါင်းထိုင်တာထတာစောင်းတာငဲ့တာကွေးတာဆန့်တာအကုန်လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းညာစိုက်ပြီးရှုမှတ်ရတာကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ခံစားမှုကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာထုံတာကျင်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုအလယ်လတ်ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲမပြတ်ကြောင်းညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတာစိတ်ဓာတ် ानु ပတနာစိတ်ထဲကနေပေါ်လာတာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကောင်းတာတွေလည်းပေါ်လာတာပဲခုလိုတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့လူချင်းတန်းခြင်းနဲ့စိတ်သူတစ်ပါးကိုကုညီရိုင်းပင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဒါတွေကကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့မနာလိုတာတို့ဝန်တိုတာတို့ပြိုင်လိုဆိုင်လိုတာတို့ဒါတွေကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့သူတို့တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲမ
ပြတ်ကြောင်းညဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ရတာနောက်မျက်စိကမြင်တာနားကကြားတာနှာခေါင်းကနားနာသူကတော့ဓမ္မတဲ့ဓမ္မဆိုတော့အကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့နာမည်တွေဖော်ပြလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဗမာလိုတော့သဘောတဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတရားတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအကုန်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတာတဲ့ဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အခုအသက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာတယ်နောင်တမလွန်ဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာတယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲအကျိုးရှိတမလွန်မှာလည်းပဲအကျိုးရှိအကျိုးများတယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအားကိုးပြီးတော့အမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြဘုရားရှင်ကကြောင်းညဆိုင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းခဲ့တာObjek dari Satipatthana ada 4 dan mengapa kita kemudian harus bergantung dan berlindung pada keempat jenis objek dari Satipatthana ini. Apakah hal ini adalah yang terbaik atau yang baik dijadikan sebagai perlindungan? Tentunya jawabannya adalah itu adalah hal yang sangat baik. Satipatthana dijadikan sebagai tempat bergantung dan tempat berlindung. Di antara 4 objek dari Satipatthana tersebut, yang pertama adalah Kayanupassana Satipatthana. Di dalam melakukan meditasi, latihan meditasi yang berkenaan dengan pengamatan objek pada Kayanupassana Satipatthana, yang tidak lain adalah pengamatan terhadap rupa atau materi yang berwujud, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan dari tubuh badan jasmani kita ini. Maka apapun gerakan-gerakan yang terjadi, seperti ketika kita akan duduk, ketika duduk akan berdiri, sedang berjalan, gerakan-gerakan di aktivitas-aktivitas sehari-hari yang lainnya pun, di setiap gerakan apapun yang terjadi, maka para yogi harus mengamatinya dengan baik. Yang kedua adalah Vedananupassana Satipatthana, yaitu merupakan pengamatan terhadap perasaan. Apapun bentuk perasaan yang terjadi atau muncul pada diri kita ketika kita sedang melakukan meditasi harus diamati, seperti rasa sakit yang muncul, rasa pegal, rasa capai, kesemutan, kaku, dan bentuk-bentuk yang lainnya yang dapat kita rasakan di situ harus diamati dengan cermat. Kemudian yang ketiga adalah Cittanupassana Satipatthana, merupakan bentuk pengamatan terhadap objek-objek pikiran. Pikiran-pikiran yang muncul, baik yang bersifat baik ataupun buruk. Pikiran-pikiran seperti kita memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan kebajikan dengan bermeditasi, menjalankan moralitas, berdana dan lain-lainnya merupakan bentuk-bentuk pikiran baik. Sedangkan iri hati, keserakahan, kekikiran, dan yang lainnya merupakan bentuk-bentuk pikiran buruk yang muncul. Kedua jenis bentuk pikiran tersebut juga harus diamati, tidak memilih salah satu. Kemudian ketika kita terjadi kesadaran melihat, kesadaran mendengar, dan lain-lain sebagainya merupakan bentuk-bentuk objek yang disebut dengan Dhammanupassana Satipatthana, atau secara mudah kita artikan sebagai objek Dhamma.
Maka ketika kita melihat, maka kita harus mengamati, sedang melihat. Ketika kita mendengar juga kita mengamati, kesadaran kita sedang mendengar, dan juga bentuk-bentuk yang lainnya. Maka itu juga harus kita cermati di situ. Karena keempat jenis objek dari Satipatthana ini, apabila kita terapkan di dalam latihan meditasi, kita latih dengan baik, maka ia akan dapat memberikan manfaat, yaitu kita dapat menjadi bahagia di saat ini, maupun kita dapat merasakan kebahagiaan di masa yang akan datang akibat dari hasil latihan dari Satipatthana ini. Demikian pula manfaat-manfaat yang lainnya yang sangat banyak sebenarnya. Oleh karena itulah, maka Satipatthana ini menjadi tempat berlindung, tempat bergantung yang baik. အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အာကိုအားထားပြုလို့ရှိရင်အကျိုးတွေရစေနိုင်တယ်ဘုရားရှင်တက်ရိုက်ဟောကြားတော်မူတာကတော့အကျိုး9ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲမဟောကြားခင်မှာဘုရားရှင်ကပထမဆုံးရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုဟောပြပါတယ်ခုခေတ်မှာမိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ချမ်းသုံးစွဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာရတယ်လို့ပေါ့ဘုရားရှင်ကလည်းပဲတတ္တဝါတို့ရဲ့ဇယိုက်ကိုသိတော်မူတော့ပထမဆုံးတတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးဟောပြတော်မူတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအကျိုးကတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယစတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယစိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများအားထုတ်လို့ရှိDengan mengikuti dan mengamati dari 4 jenis objek dari Satipatthana tersebut, kita berlatih, kita menjadikan Satipatthana tersebut menjadi tempat bernaung, berlindung, maka kita akan mendapatkan manfaat olehnya. Di dalam scripture dikatakan ada 7 manfaat, seperti apa yang telah dibabarkan oleh Buddha kepada murid-muridnya dengan menjalankan Satipatthana ini. Yang pertama adalah manfaat yang pertama adalah dalam bahasa Pali disebut satanang wisuddhiya, atau yang berarti bahwa dengan menjalankan meditasi Satipatthana ini, maka makhluk hidup akan dapat menjadi murni batin atau pikirannya. များသောအားဖြင့်လူတွေကခန္ဓာကိုယ်အညစ်အကြေးတင်မှာကိုဂရုစိုက်ကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်မတန့်ရှင်းဘူးယောဂတွေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေချိုးပေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ယောဂဖျားတွေမရရအောင်ဆိုပြီးတော့ကုန်းလို့ဆေးကြောတုတ်တင်ရတယ်ခုခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပိုးမွှားတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေလို့ရှိရင်ယောဂတွေရစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုအထူးကြောင့်ညဂရုစိုက်ကြတယ်စိတ်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းအောင်ဂရုစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နည်းတယ်စိတ်တွေငါစိတ်တွေဟာ
ညစ်နွမ်းနေတာပဲညစ်ပေနေတာပဲလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှခက်နေနေဘုရားရှင်ကဟောပြလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပြိုင်လို့ဆိုင်လို့တဲ့စိတ်တွေမနာလို့ဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေသူတစ်ပါးကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေသူတစ်ပါးကိုအထင်သေးတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတာပေါ့မာနပေါ့အဲ့ဒါကလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေပဲလောဘလူကျင်တတ်မဲ့မောတဲ့စိတ်တွေဒေါသစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေစိတ်ပြည့်တဲ့စိတ်တွေဒါတွေကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်အညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့သိတဲ့လူကတော့နည်းနည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားဆိုတာတော့မှအကုန်သိကြတာမဟုတ်ဘူးတရားနာခဲ့ရလို့ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုမိဝဲစိကရလို့အဲ့ဒီတော့မှသိလာတာတချို့တလေတော့လည်းရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကပါရမီဓာတ်ခဏီပါလာလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ညစ်ကြေးကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများပြီးတော့ကင်းစင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲထိုက်လျောက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲများသောအားဖြင့်မသိကြတာကများတယ်ဘုရားရှင်ကစိတ်ညစ်ကြေးကင်းဝေးစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်ကြေးကင်းဝေးစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအားထုတ်ရမယ်လို့ဟောကြားခဲ့တာPada kebanyakan orang atau kita semua, kita sangat memberikan perhatian yang banyak pada tubuh badan jasmani kita agar tampak bersih. Apabila tubuh badan jasmani kita dalam kondisi yang kotor, tidak bersih, kita berpikir mungkin akan banyak mudah terserang penyakit, sehingga kita biasa membersihkan tubuh kita dengan mandi agar bersih. Apabila itu belum cukup, kemudian kita juga akan menggunakan obat-obatan untuk membuat badan tubuh kita menjadi bersih. Apabila kita telah terkena penyakit, juga kita akan segera membersihkan tubuh kita dari penyakit tersebut dengan menggunakan obat-obatan. Nah, kebanyakan orang sangat berperhatian pada hal-hal ini, akan tetapi masih sangat langka bagi kita yang memperhatikan kemurnian atau kesucian dari batin kita. Bagaimana kita harus memurnikan atau mensucikan dari batin kita. Mereka yang memiliki keinginan untuk memurnikan atau mensucikan batin ini juga masih sangat sedikit sekali. Dan memang batin kita banyak diliputi oleh kekotoran-kekotoran. Seperti apa yang telah Buddha paparkan, bahwa batin kita banyak diliputi oleh kekotoran seperti iri hati, kita merendahkan orang lain atau kita merasa menjadi tinggi hati, kita congkak, kita memiliki keserakahan atau loba, kita memiliki kemarahan, kebencian, dosa, dan hal-hal yang lainnya. Maka untuk itu, agar kita dapat membersihkan batin kita dari segala kekotoran-kekotoran batin tersebut, maka Buddha kemudian memberikan jalan, yaitu dengan membabarkan Satipatthana ini kepada murid-muridnya. Maka bagi mereka, murid-muridnya yang telah memiliki cukup parami dengan melatih meditasi Satipatthana ini, ia menjadi maju dalam meditasinya dan
dapat bersih batinnya. Bagi mereka yang belum mencukupi kesempurnaan atau paraminya harus berlatih lebih banyak lagi. Maka dengan melatih Satipadhana ini, maka kita akan dapat membersihkan, memurnikan batin kita. အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားဟောတဲ့အခါတရားနာပရိသတ်ယောဂီပရိသတ်တွေနားလည်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမေးအဖြေဆောင်ပုဒ်ကလေးနဲ့တရားဟောတယ်အဲ့လိုတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဆောင်ပုဒ်ကလေးကိုယောဂီတွေကလိုက်ဆိုရတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှေ့ကချပေးယောဂီတွေကနောက်ကလိုက်ဆိုအဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေလည်းမှတ်မိသွားရောညမလို့ရှိရင်တရားနာနေတော့မှတ်မိပါရဲ့တရားနာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားရောဘုန်းကြီးလည်းအခုအဲ့ဒီလိုစမ်းကြည့်ရှင်တယ်ခုနကတော့ယောဂီတွေနေ့တိုင်းမှာပဲလေသီလယူတဲ့အခါပါဏာတိပါတာပါဠိကိုဆိုပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘာသာစကားနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲပထမဆုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိတ်အညစ်အကြေးကိုကင်းစေလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ဒါမေးလိုက်တာစိတ်အညစ်အကြေးကင်းဝေးစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လမ်းစဉ်လိုက်ကြမလဲမေးလိုက်တာစိတ်အညစ်အကြေးကိုကင်းစေလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အဖြေကတော့စိတ်အညစ်အကြေးကိုကင်းစေလို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးအကုသလဘာသာပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့ကနေချပေးပြီးတော့ယောဂီတွေကနောက်ကလိုက်ဆိုအမေးနဲ့အဖြေကလေး Mahasi Sayadaw di dalam mengajarkan meditasi pandangan terang Satipadhana ini kepada para umat, kepada para biku juga di Myanmar, agar semua murid-muridnya dapat mudah memahami dan menjadi selalu ingat terhadap latihan, manfaatnya latihan yang dilakukan juga, maka menurut kebiasaan yang ada di Myanmar, mereka para guru meditasi ataupun para sayadaw yang lainnya juga biasa melakukan, membabarkan dhamma dengan menggunakan seperti syair, beberapa syair, dan meminta para umat untuk mengikuti. Jadi biku akan memberikan syair satu persatu, kemudian para umat juga akan mengikutinya. Dengan cara demikian, maka ketika para yogi dapat mengikuti apa yang diucapkan, ia akan selain mengerti juga ia akan menjadi ingat apa yang harus dilakukan di dalam melakukan meditasi tersebut. Dalam hal ini, Mahasi Sayadaw yang pertama, dia memberikan puisi yang berarti kurang lebih yang pertama adalah bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor. Jawabannya adalah untuk membersihkan batin pikiran kita yang kotor adalah melalui jalan Satipadhana. Oke, saya juga mau. စိတ်ညစ်ကြေးကိုကင်းစေလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအင်ဒိုနီးရှားဘာသာနဲ့စမ်းကြည့်သမှာဟမ်စိတ်ညစ်ကြေးကိုကင်းစေလို့ဘ
ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အမေ Indonesia nih. ဟမ် Indonesia nih. อืม Dalam bahasa Indonesia kurang lebih bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran atau batin kita yang kotor. Jadi coba diminta diikuti bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor. Dengan jalan Satipatthana, kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor. ဒါအဖြေလား Amin. အမေလား Amin. အမေနဲ့အဖြေလားသုံးခါတော့ကောင်းသားပဲနားထောင် Ya, kita coba 3 kali. Bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor dengan jalan Satipatthana. Kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor. Bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor dengan jalan Satipatthana. Kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor. Bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor dengan jalan Satipatthana. Kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang kotor. ယောဂီတွေသဘောကျရလားမေးကြည့်ပါ Apakah para yogi menyukai cara seperti demikian? Enggak? သဘောကျရလား Itu bocah. Lebih dok. သဘောကျတာပေါ့ပရိယတ္တိအခုလိုလိုက်ဆိုရတာကစာပေသင်ကြားတာပရိယတ္တိပေါ့တရားအားထုတ်ရတာပฏิပတ်တိပေါ့ပရိယတ္တိနဲ့ပฏิပတ်တိအတူတူသွားတာပေါ့အဲ့လိုလိုက်ဆိုရတော့ပို့ပြီးတော့စူးစိုက်မှုရှိတာပေါ့ Jadi di dalam kebanyakan di Myanmar melakukan cara belajar semacam itu dengan cara mengulang, mengikuti apa yang diucapkan seperti itu. Nah, di sini juga kita mencoba melakukan seperti itu. Jadi para yogi semua berlatih dan merupakan pati-pati dengan menggabungkan pemahaman yang benar tentang latihan yang dilakukan adalah pariyati. Jadi pariyati dan pati-pati berjalan secara seiring. စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ခုပြီးတော့အောင်ဆောင်ပုတ်ကလေးဆိုကြည့်လိုက်တာပေါ့နောက်မှပြန်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြောပြနောက်တစ်ခုကတောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယစိုးရိမ်ပူဆွေးရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းကိုလည်းလွန်မြောက်စေတယ်တဲ့စိုးရိမ်မှုတောကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတောကဆိုတာရှိကြတာပဲပုထုဇဉ်တွေတချောင်းမဟုတ်တချောင်းတော့ရှိကြတာပဲစီးပွားရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစာသင်ရတာဆိုတော့စာမေးပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသမီမိသားစုရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲသားအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်ခင်မွန်းအတွက်စသည်ဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်စိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေရှိတာပဲအဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ
ငိုကြွေးမှုပရိဒေဝဒါတွေလည်းပဲတွေ့ကြုံရတာပဲအဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ထားလို့ရှိရင်အားထုတ်ထားသလောက်အားထုတ်ထားလို့ရှိရင်အားထုတ်ထားသလောက်မိမိကနည်းနည်းအားထုတ်ထားရင်နည်းနည်းခံနိုင်ရရှိတယ်များများအားထုတ်ထားရင်များများခံနိုင်ရရှိတယ်အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရသေးတော့မှဒီတရားကိုအားထုတ်ထားလို့ရှိရင်ခံနိုင်ရရှိတယ်ခံနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ပူဆွေးရမှုငိုကြွေးရမှုအမတန်ဒုက္ခရောက်တယ်အမတန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်တောကကိုလည်းပဲစိုးရင်ပူဆွေးမှုကိုလည်းပဲလွန်မြောက်နိုင်တယ်ငိုကြွေးမှုဆိုတဲ့ပရိဒေဝကိုလည်းပဲလွန်မြောက်နိုင်တယ် Maka manfaat yang kedua dari berlatih dari Satipatthana ini di dalam bahasa Pali disebutkan Soka Paridewanang Samadhi Kamaya yang secara harfiah berarti kita dapat melampaui artinya atau kita dapat mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Kita ketahui di dalam kehidupan kita, baik kita yang terutama bagi para yogi yang berkeluarga misalnya, di dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, harus menopang kehidupan anak dan istri, misalnya suami saling bersama-sama dengan istri berusaha harus bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga, membesarkan anak-anaknya, semuanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar keutuhan rumah tangga dapat terjaga. Ketika anak-anak mulai masuk sekolah, mereka juga harus belajar dengan baik, menempuh ujian, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Maka apabila anak-anak ketika sekolah, kemudian ketika harus menghadapi ujian, apabila dia gagal, maka muncullah kesedihan, muncullah ratap tangis. Demikian pula di dalam keluarga ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, kita menjadi sedih. Ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, kita juga menjadi sedih dan menangis. Maka hal-hal tersebut akan banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Maka untuk dapat mengatasi kesedihan dan ratap tangis tersebut, maka kita harus melatih Satipatthana ini. Meskipun kita di dalam melakukan latihan Satipatthana ini belum dapat mencapai tingkat pengetahuan tentang jalan, maka pencapaian tentang buah pala, akan tetapi bila kita dapat melakukannya dengan baik, maka kita akan dapat mendapatkan manfaat dari hal itu, yaitu kita dapat mengurangi kesedihan dan ratap tangis karena kita mengerti dari sifat yang sebenarnya dari kehidupan ini. Maka dengan berlatih ini, maka penderitaan yang ada, yang muncul pada diri kita menjadi dapat dilampaui atau diatasi, atau kesedihan dan ratap tangis itu pun dapat diatasi dengan latihan meditasi Satipatthana ini. Seberapa banyak kita telah berlatih, kita akan mendapat manfaatnya masing-masing. အဲ့ဒါကိုခုနမြန်မာဆောင်ပုဒ်ကလေးနဲ့စိုးရိမ်မှုကိုလွန်မြောက်လို့
ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အမေကလေးကစိုးရိမ်မှုကိုလွန်မြောက်လို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အဖြေကတော့စိုးရိမ်မှုကိုလွန်မြောက်လို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ် Di dalam instruksi yang selanjutnya seperti yang diinstruksikan oleh Mahasiswado dalam bentuk syair yang kurang lebih artinya adalah bagaimana, yang kedua adalah bagaimana kita dapat melampaui, bagaimana agar kita dapat mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Jawabannya adalah dengan jalan Satipatthana kita mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Oke, sojia. Kita coba 3 kali kembali. Bagaimana kita mengatasi kesedihan dan ratap tangis dengan jalan Satipatthana kita mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Bagaimana kita mengatasi kesedihan dan ratap tangis dengan jalan Satipatthana kita mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Bagaimana kita mengatasi kesedihan dan ratap tangis dengan jalan Satipatthana kita mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Now Paridewa မပြောခင်အဲ့ဒီတောကလွန်မြောက်ပုံကလေးတာတကလေးကျင်းချင်းနည်းနည်းကလေးဟိုတနေ့ကပြောတဲ့နတ်သားသူပြမနတ်သားပေါ့နတ်သမီးတစ်ထောင်အချမ်းရံနဲ့နန္ဒုံဥယျာဉ်ထဲမှာပြောနေကြတာနတ်သမီး900ကပတ်မင်မော်တက်ပန်းနေခုတချင်းနေဆိုအောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းနေကောက်ယူသည်ကိုသူပြမနတ်သားကြီးကိုဆက်တကြတာကိုအဲ့ဒီလိုပြောနေတော့ပန်းမင်မှာရှိတဲ့နတ်သမီး900ရုတ်တရက်အတန်နေတိတ်သွားနတ်သားကြီးကကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်ကုန်ကြလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးနတ်သမီး900ပန်းမင်မော်ကရှိတဲ့နတ်သမီး900စုတေထိတ်ကြသေးကုန်ကြတယ်ပြောပါတော့အဲ့တော့ထိတ်လန့်သွားတယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားတယ်စိုးရိမ်သွားတယ်သူနဲ့တကွကျန်တဲ့နတ်သမီး900တွေကိုဘလောက်အသက်ရှည်အောင်မှလဲကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲ9ရက်လောက်ပဲတက်တန်းကကျန်တော့သိပ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ထံရောက်လာတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့နတ်သမီး900စုတေထိတ်ကြသွားတာကိုကြည်ပြီးတော့တပည့်တော်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်နဲ့တကွကျန်တဲ့နတ်သမီး900တွေလည်းပဲမကြခင်စုတေထိတ်ကြကုန်တော့မှာဖြစ်တယ်အမတမစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲပါအောင်တပည့်တော်ဆေးများရှိလို့ရှိရင်ဆေးလေးပေးပါဦးနတ်သားကြီးကသွားတာကိုအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကတရားဟောပြတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်းနေမှာဆိုတော့မပြောပြတော့အချင်းချုပ်ကတော့အချင်းချုပ်ကတော့လူရင်းကိုပြောရင်တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်မှာပဲအဲ့ဒီမှာဘုဇင်တရားတို့တော့အိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းဖို့ဆိုတာတွေကဒီတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုင်တာကိုအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားမပွားများလို့ရှိရင်တော့ဒီ
ဒီကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတွေပွားများရင်တော့လွန်မြောက်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုဟောပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဟာပွားများထားရင်ပွားများထားသလောက်စိုးရိမ်မှုကိုလွန်မြောက်စေနိုင်တယ် Berkaitan dengan pari dewa atau ratap tangis yang merupakan bentuk kesedihan yang lebih. Beberapa hari yang lalu Sayadaw telah memberikan ceramah dhamma berkenaan dengan seorang dewa yang memiliki istri atau dewi sebanyak 1000. Pada suatu ketika ke 1000 dewi yang mengiringi dewa tersebut, 500 diantaranya pergi ke taman, kemudian mereka sangat dalam kondisi yang sangat bahagia, mereka menyanyi, menari, ada yang mengambil bunga, memetik bunga, membuat rangkaian bunga, mempersembahkan kepada dewa. Akan tetapi ke-500 dewi tersebut ketika diperhatikan tidak berapa lama kemudian mereka hilang dari pandangan dewa tersebut. Dewa tersebut berpikir ke-500 dewi tersebut bersembunyi di satu tempat. Akan tetapi setelah dicari kemana ke sana dan kemari, ke-500 dewi tersebut memang tidak ada. Akhirnya dewa tersebut mengetahui bahwa ke-500 dewi tersebut telah meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, dewa itu kemudian menjadi sangat kaget. Ia menjadi sangat sedih, khawatir, dan meratap karena kehilangan 500 dewi. Maka dewa itu kemudian mendatangi Buddha dan menceritakan bahwa ia sangat sedih kehilangan 500 dewi, dan yang menjadikan ia lebih sedih lagi adalah dia menyadari bahwa ia akan mati. Dewa tersebut sangat takut bahwa ia akan mati. Untuk itu dia meminta kepada Buddha untuk memberikan obat untuk mengatasi agar ia dapat bebas dari kematian. Buddha membabarkan bojjhanga atau faktor-faktor pencerahan yang tidak lain merupakan bagian dari Satipatthana. Jadi di sini dengan melatih Satipatthana, seberapa banyak kita melatih Satipatthana, sebanyak itulah kita akan dapat memahami dan mendapatkan manfaat. Dengan banyak berlatih, maka kita juga akan mendapatkan manfaat dari Satipatthana ini yang lebih banyak pula. Nak beri dewa mau cuy je, mau cuy deh sudah setelah ni nyodai thalo meyaro, warna pusui muriga, teh biru akau, toka soy ini sudah karo, pusui deh sudah karo, setelah kansa ni ya, papilu deh sudah chicken ni deh logo, biar dosa itu toko sudah ada. ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကွဲကွာသွားရတဲ့အခါစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ရတယ်။အဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်မခံနိုင်တော့ငိုကြွေးကြတယ်။ငိုကြွေးပူဆွေးကြတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့။တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအားထုတ်ထားရင်ကိုယ်ရည်ချင်းရှိသလောက်ပေါ့။ကြော်လွှားနိုင်တယ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့အရိယာမဖြစ်သေးအောင်တော့ကိုရှုမှတ်ထားတာအခုလိုပေါ်ရအာယုန်တွေကိုမပြတ်တမ်းကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီးပျောက်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီတော့လေသိတယ်ဆိုတာ
မဆမ်းပါဘူးငါကိုယ်တိုင်တရားရှုမှတ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တာပဲနေဆမြဲတဲ့တရားတွေမှမဟုတ်ပဲစသည်ဖြင့်ကိုယ်အသိဉာဏ်ကရှိနေတဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်တရားပြည့်စုံအောင်အထုတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငိုကြွေးမှုကိုလည်းပဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့Paridewa atau ratap tangis merupakan ungkapan kesedihan yang lebih. Soka atau kesedihan merupakan bentuk-bentuk pikiran. Jadi ia masih di dalam dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Kita merasakan kesedihan saja. Akan tetapi ketika rasa kesedihan tersebut menjadi tidak terbendung lagi, kita menjadi sangat sedih, maka hal itu akan menjadi berubah menjadi ratap tangis atau paridewa, sehingga kita mengeluarkan air mata, kita akan menangis. Maka dalam hal ini Satipatthana merupakan jalan yang harus dilalui agar kita dapat mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Meskipun kita belum mencapai pengetahuan jalan maganyana ataupun pengetahuan tentang buah palanyana, ataupun kita dikatakan belum mencapai tingkat kesucian menjadi seorang Arya, akan tetapi dengan melatih Satipatthana ini, berusaha untuk dapat mengamati objek dari Satipatthana ini dengan baik, semampu kita dapat mengamatinya, maka kita akan dapat mendapatkan pengetahuan tentang anicca ketidakkekalan dan yang lainnya. Sehingga ketika pengetahuan-pengetahuan tersebut muncul, maka kita menjadi dapat memahami tentang kesedihan ataupun ratap tangis tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan jalan Satipatthana kita akan dapat mengatasi kesedihan dan ratap tangis. အဲ့ဒါကိုဆောင်းပုတ်ကလေးကငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အမေကငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အဖြေကတော့ငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်ခြင်းရင်တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကိုပွားများအထောက်ပါငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ် Maka di syair yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi ratap tangis. Dengan jalan Satipatthana kita mengatasi ratap tangis. Maka coba kita lakukan bersama-sama 3 kali. Bagaimana kita mengatasi ratap tangis dengan jalan Satipatthana, kita mengatasi ratap tangis. Bagaimana kita mengatasi ratap tangis dengan jalan Satipatthana, kita mengatasi ratap tangis. Bagaimana kita mengatasi ratap tangis dengan jalan Satipatthana, kita mengatasi ratap tangis. နောက်အကျိုးကတော့ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုလည်းပဲချုပ်ငိမ့်စေနိုင်တယ်အထင်ကမာယချုပ်ငိမ့်စေနိုင်တယ်
ချက်ချင်းတော့ချုပ်ငိမ့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာနာရာကျင်နာတွေကရှိချင်းရှိနေမယ်သို့တော့စိတ်ကရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျတော့ခံနိုင်ရရှိလာတာခံနိုင်ရရှိလာတာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကြော်လွှားနိုင်တာပဲချိန်ကလည်းနေတော့တာတကတွေထုတ်မပြောတော့ဆောင်းပုတ်ကလေးဆိုချင်တာနဲ့ပြီးအောင်ဒီကနေ့ဆိုလိုက်ကြအောင်Kemudian manfaat yang berikutnya disebutkan bahwa dalam bahasa Pali dukkha domanasana adanggamaya yang berarti bahwa kita dapat melenyapkan penderitaan fisik dan penderitaan batin. Dukkha di sini berarti penderitaan secara fisik, domanasa adalah penderitaan yang berkaitan dengan batin kita. Jadi dengan menjalankan latihan Satipatthana ini pula, kita akan dapat melenyapkan penderitaan jasmani, fisik, dan penderitaan batin. ကိုယ်ဆင်းရဲကိုငြိမ်းစေလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကိုငြိမ်းစေလို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကိုငြိမ်းစေလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကိုငြိမ်းစေလို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ဒေါမနတကြတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုငြိမ်းစေလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုငြိမ်းစေလို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ် Di dalam bentuk syair kita coba 3 kali juga bagaimana kita melenyapkan penderitaan jasmani dengan jalan Satipatthana. Kita melenyapkan penderitaan jasmani. Bagaimana kita melenyapkan penderitaan jasmani dengan jalan Satipatthana. Kita melenyapkan penderitaan jasmani. Bagaimana kita melenyapkan penderitaan jasmani dengan jalan Satipatthana. Kita melenyapkan penderitaan jasmani. Kemudian yang berkaitan dengan penderitaan batin, bagaimana kita melenyapkan penderitaan batin dengan jalan Satipatthana. Kita melenyapkan penderitaan batin. Bagaimana kita melenyapkan penderitaan batin dengan jalan Satipatthana. Kita melenyapkan penderitaan batin. Bagaimana kita melenyapkan penderitaan batin dengan jalan Satipatthana. Kita melenyapkan penderitaan batin. ကိုယ်ဆင်းရဲငြိမ်းစေတယ်ဆိုတော့ကြာရောက်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတရားမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားမယ်အောက်မေ့တတ်တာကိုအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကအမြဲတမ်းလေးနဲ့တာဒုက္ခခတ်သိမ်းမှချုပ်ငြိမ်းဖို့ရန်အတွက်ယောဂပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟောကြားထားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်အကြောင်းအားလျော်စွာကြာရောက်နေတဲ့ယောဂတွေပျောက်သွားတတ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခုပြောတဲ့
နောက်ပြောပြမယ်ညာယတအဓိကမာယတို့နိဗ္ဗာန်တသစ္စည်းကိရိယာယတို့ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်အောင်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲယောဂပျောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတော့မရှုမှတ်ရဘူးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ကိုကလည်းပဲကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ယောဂတွေပျောက်သွားတတ်တယ်ပျောက်သွားတဲ့တာတကတွေလည်းပဲရှိခဲ့တယ် Berkenaan dengan duka atau penderitaan jasmani, penderitaan secara fisik ini, maka di sini bukan hanya sekedar satu jenis penyakit atau satu jenis bentuk penyakit yang ada di dalam yang menimpa tubuh jasmani kita. Buddha membabarkan berkenaan dengan duka di sini adalah penderitaan segala macam jenis penderitaan. Jadi bentuk-bentuk penyakit atau bentuk-bentuk rasa sakit yang lain yang berkenaan dengan jasmani kita akan dapat dilampaui, akan dapat diatasi dengan melakukan latihan Satipadhana ini. Maka ketika kita mengalami ada rasa sakit di situ, kita juga harus mengamati rasa sakit tersebut. Kita berusaha mengamati dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita tidak mampu mengamati rasa sakit yang muncul dengan baik karena rasa sakit yang sangat. Akan tetapi semampu kita harus mengamatinya. Dari beberapa yang dapat mengamati rasa sakit atau penyakit yang ada di dalam tubuh yang terjadi dalam diri kita, maka bila kita mengamatinya dengan baik terus-menerus, maka penyakit tersebut kadang-kadang dapat hilang dan menjadi lenyap, tidak muncul lagi, sehingga kita menjadi bebas dari penderitaan jasmani. နောက်အကျိုးတစ်ပါးကတော့ညာယတအဓိကမာယတဲ့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမျှော်လင့်တဲ့အကျိုးပဲအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုလည်းပဲရစေနိုင်တယ်တဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးတော့စိတ်အညစ်အကြေးတွေပဲကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေတတိပြုမိတာပေါ့တရားအမထုတ်ခင်တုန်းကတော့တတိမပြုမိဘူးကြိုးကြိုးစားစားရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထဲမှာလည်းပဲအခုနပြောတဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြစ်တဲ့စိတ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီတရားတွေပဲဒါတွေပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒါတွေကိုနိုင်အောင်မှတ်ပါများလာတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းသွားတယ်မှတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကနည်းသွားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကအဖြစ်များလာအဲ့ဒါစိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိခေါ်တာပဲစိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်တာစိတ်စင်ကြယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကလည်းပဲစူးရှလာအမြင်ကကြည်လင်းလာဟိုတုန်းကစိတ်မှာစိတ်ကိုနောက်ကျစေတတ်တဲ့တရားတွေကိုခုနကအကုသိုလ်တရားတွေခုတော့အဲ့ဒီတရားတွေမရှိတော့စိတ်ကစင်ကြယ်လာတော့အမြင်စူးရှလာဘယ်လိုစူးရှလာလဲဆိုတော့မှတ်တာကလေးရယ်မှတ်စရာကလေးရယ်မှတ်စရာကလေးကရုပ်မှတ်တာကလေးကနာမ်အဲ့ဒီလိုကွဲလာတာနှစ်မျိုးပဲရှိတာပဲဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာကလေးကစိတ်ကလေးကမှတ်တာဖောင်းသွားတာကလေးကရုပ်တရားဆိုတာဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကပဲသိတာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအမြင်စူးရှရှုမှတ်ပါများလာတော့မြင်တဲ့ထက်မြင်လာတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲ
ဒီဖောင်းမှုပိန်မှုဆိုတာသူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါပဲလားဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောင်းရုပ်ပိန်ရုပ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုအမြင်ဆူးရှဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါကြပြန်တော့လည်းပဲကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သင်ပေးတာဒီလိုပဲသင်ပေးတာမှတ်နှိုင်းလာတဲ့အခါကျတော့အမြင်ဆူးရှလာတယ်ဘယ်ကြွတာကလေးရဲ့ကြွတာလေးကတစ်ပိုင်းလှမ်းလိုက်တာကလေးကတစ်ပိုင်းချလိုက်တာကလေးကတစ်ပိုင်းဟောသုံးပိုင်းကြွတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်လိုက်တော့စိတ်ကလေးကဒါကြွတာပဲဒီလိုသိသွားတာလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလှမ်းတာပဲခြေထောက်ကချလိုက်တော့ဒါချတာပဲသိသွားတာအဲ့ဒီလိုနှမျိုးပဲရှိပါကလားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆက်ပြီးတော့မှတ်နေပြန်ဈဉ္ဉံကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့မကြွခင်ကကြွခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြွခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ကြွတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာပဲလှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်လှမ်းတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာပဲချခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ချတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်သွားတာဘယ်ဟာကအကြောင်းဘယ်ဟာအကျိုးပြောနေစရာမလိုကြွခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွရုပ်ကလေးတွေဖြစ်တာသိတယ်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိတာအဲ့ဒီလိုအမြင်ဆူးရှလာအမြင်ထက်မြက်လာဘယ်ထိအောင်ထက်မြက်သွားသလဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တိုင်ရောက်အတိအမြင်ကဆူးရှသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုလည်းပဲရစေနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာမခံချက်နဲ့ဟောကြားထားတာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်Manfaat yang diperoleh selanjutnya dari menjalankan latihan Satipatthana ini disebut Nyayasa Adhigamaya, yang berarti bahwa dengan menjalankan latihan Satipatthana ini kita akan dapat mencapai pengetahuan. Yang dimaksud ini adalah pengetahuan tentang jalan dan pengetahuan tentang buah atau magga dan pala, dan mencapai tingkat Arya atau kesucian. Maka ketika kita dapat mencapai tingkat kesucian tersebut, maka pikiran kita, batin kita menjadi murni, benar-benar murni. Jadi seperti apa yang tadi diuraikan pada manfaat yang pertama, yaitu dapat memurnikan makhluk hidup, yang tidak lain sebenarnya adalah pemurnian dari pikiran batin kita. Maka dengan berlatih Satipatthana ini, maka kita akan dapat mencapai tingkat-tingkat pengetahuan magga dan pala. Sehingga untuk dapat sampai pada tingkat pencapaian atau pengetahuan tersebut, kita harus mengamati seluruh pikiran-pikiran juga yang muncul, baik yang bersifat baik ataupun yang bersifat buruk. Kita harus mengamati bentuk-bentuk pikiran yang muncul tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada awal meditasi, pada umumnya banyak pikiran-pikiran yang muncul dan kita belum dapat mengamatinya dengan baik. Akan tetapi bila kita berusaha terus-menerus untuk mengamatinya, maka setahap demi setahap para yogi semua akan dapat mengamati pikiran-pikiran tersebut, dan pikiran-pikiran yang tadinya banyak akan sedikit demi sedikit menjadi hilang, sehingga pikiran batin kita menjadi tenang, sehingga kita akan mencapai tingkat kemurnian dari pikiran
atau kesadaran kita yang disebut dengan cita wisudi. Ketika kita mencapai kemurnian dari pikiran cita wisudi, maka pikiran kita, kesadaran kita menjadi benar-benar murni di situ, sehingga kita dapat memegang objek, mengamati objek dengan baik. Demikian pula sekarang ketika Anda mengamati kembung dan kempisnya perut di situ, kembung dan kempisnya perut, misalnya perut sedang mengembung, Anda harus mengamatinya dengan baik perut yang mengembung. Gerakan perut yang mengembung merupakan rupa atau materi, sedangkan pikiran Anda, perhatian Anda yang mengamati pada gerakan tersebut adalah bentuk pikiran atau cita atau bentuk batin yang mengamati. Maka ketika baik perut Anda sedang mengembung atau perut Anda sedang mengempis, maka para yogi harus dapat mengamatinya dengan baik, mengamatinya dengan bersamaan antara gerakan perut dengan pengamatan. Sehingga yogi mengetahui bahwa kenapa perut kita bisa mengembung dan mengempis, yang tidak lain karena ada bekerjanya unsur udara. Ketika kita menarik nafas, dengan adanya unsur udara yang mendorong, maka perut kita akan mengembung. Dan ketika kita mengeluarkan nafas, maka perut kita menjadi mengempis di situ. Ada tekanan yang menyebabkan perut kita mengempis. Demikian pula di dalam meditasi jalan, ketika yogi mengamati, mengangkat, maju, dan letak, pada awalnya mengamati demikian, sehingga kemudian secara bertahap akhirnya mengetahui bahwa mengangkat merupakan satu bagian, mendorong adalah satu bagian, meletakkan adalah satu bagian. Jadi ada 3 bagian atau tidak 3 langkah di situ. Dan ketika mengangkat, kita mengetahui kita sedang mengangkat, kita benar-benar mengetahui adanya gerakan bahwa kaki kita sedang mengangkat. Ketika mendorong, kita juga mengetahui, benar-benar mengetahui dengan baik bahwa kaki kita sedang mendorong ke depan. Demikian pula ketika kita menurunkan kaki, kita juga mengetahui dengan baik ada gerakan dari kaki kita yang sedang menurun dan meletakkan. Ketika melakukan meditasi jalan dengan baik, dengan pengamatan yang cermat, maka kita nanti juga akan menjadi memahami bahwa sebelum melangkah kita merasakan, kita seperti merasakan ada keinginan kita untuk mengangkat kaki. Sebelum kita mendorong kaki ke depan, kita juga merasakan bahwa ada keinginan untuk mendorong kaki. Sebelum meletakkan, kita juga menjadi mengetahui bahwa ada kesadaran keinginan kita untuk meletakkan kaki. Sehingga dalam hal ini ada sebab dan akibat dari gerakan-gerakan yang terjadi. Kita memahaminya dengan baik. Dengan melanjutkan latihan demikian, maka akhirnya pikiran kita menjadi murni, menjadi bersih, dan dalam tahap selanjutnya kita akan dapat mencapai magga dan pala, kita menjadi seorang Arya. Karena kita melatih latihan Satipatthana, 4 objek Satipatthana ini dengan baik. အဲ့ဒါကိုစောင့်ပုတ်ကလေးကအရိယာမက်ကိုရစေလို့ရခြင်းလို့ရစေလို့အရိယာမက်ကိုရခြင်းလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အရိယာမက်ကိုရခြင်းလို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အရိယာမက်ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်မှဖြစ်မှာ Kemudian syair yang berikutnya adalah bagaimana kita
bagaimana kita dapat mencapai jalan Arya, jalan suci, dengan jalan Satipatthana kita mencapai jalan suci. Ya, kita coba 3 kali. Bagaimana kita mencapai jalan suci dengan jalan Satipatthana, kita mencapai jalan suci. Bagaimana kita mencapai jalan suci dengan jalan Satipatthana, kita mencapai jalan suci. Bagaimana kita mencapai jalan suci dengan jalan Satipatthana, kita mencapai jalan suci. ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပဲသီလရှုပြီးတဲ့အခါဣဒံမေစီလံမကဖလညာဏစပัจจယောဟောတုတပြီးတော့စောင့်တည်ထားတဲ့သီလမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဖေဟာဆုတောင်းတာရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ပဲဘာဖြစ်လို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုရခြင်းရတာလဲအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရမှာအပေတကားပိတ်မှာကိုငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေအပေလေးပုံအပါယဆိုတာချမ်းသာကင်းတဲ့နေရာတဲ့ချမ်းသာမရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုအပေဘယ်သူမှမကြက်ရောက်ခြင်းကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာလေအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရမှရောက်ရတာ Kemudian di dalam biasanya kita melakukan seperti pengharapan bagi kita dengan mengatakan idang me silang maka palanya nasa pacayo hodu, yang berarti adalah dengan latihan moralitas ini semoga ini dapat menjadi kondisi atau sebab bagi kita untuk mencapai magga dan pala. Jadi yang pertama kita telah melakukan atau meminta para yogi meminta sila, meminta tuntunan dari sila moralitas dan para yogi menjalankannya. Dengan menjalankan latihan moralitas tersebut maka menjadi batin kita menjadi juga lebih murni. Dan kita mengatakan agar menjadi kondisi untuk pencapaian magga dan pala. Mengapa demikian? Bagi kita umat manusia memiliki kesempatan untuk dapat melakukan meditasi Satipatthana di sini. Akan tetapi bagi makhluk hidup yang berada pada 4 alam apaya, 4 alam menderita, mereka bisa dikatakan tidak memiliki kesempatan untuk melatih ini karena mereka selalu merasakan penderitaan. Mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan di sana. Dengan demikian, kita yang mendapat kesempatan melatih Satipatthana ini maka akan dapat mencapai tingkat kesucian Arya, menjadi seorang Arya, mencapai magga dan pala dan mencapai nibbana. နောက်ဆုံးအကျိုးကတော့နိဗ္ဗာန်နသစัจฉิကိရိယာယနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရောက်စေနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲရစေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်နန်းကိုရောက်စေလို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုရောက်ခြင်းလို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အထိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့
နေရာပေါ့လေအေးချမ်းတဲ့ဘုံဌာနမှန်ကတော့ဘုံဌာနရဲ့လို့တော့မရှိဘူးအေးချမ်းသွားပြီနောက်ထပ်တတ္တဝါရဲ့လို့မဖြစ်တော့တာနိဗ္ဗာန်နန်းကိုရောက်ချင်လို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုရောက်ချင်လို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့အတွက်အားထုတ်နေကြတာပဲ Kemudian manfaat yang terakhir dari menjalankan latihan Satipatthana disebutkan dalam bahasa Pali Nibbanasa Saci Kiriyaya yang berarti bahwa dengan menjalankan latihan Satipatthana ini maka kita akan dapat mencapai Nibbana. Pencapaian Nibbana atau Nibbana di sini adalah berarti lenyapnya seluruh penderitaan. Maka di dalam syair Mahasiswa Do memberikan instruksi bagaimana kita mencapai agar kita mencapai Nibbana dengan jalan Satipatthana kita mencapai Nibbana. Kita ulangi 3 kali bagaimana agar kita mencapai Nibbana dengan jalan Satipatthana kita mencapai Nibbana. Bagaimana agar kita dapat mencapai Nibbana dengan jalan Satipatthana kita mencapai Nibbana. Bagaimana agar kita dapat mencapai Nibbana dengan jalan Satipatthana kita mencapai Nibbana. Bagaimana agar kita dapat mencapai Nibbana dengan jalan Satipatthana kita mencapai Nibbana. နေ့ဖြင့်ငါကြတော့ယောဂီတွေကပြန်ကုန်ကြအောင်တပိုင်းတစ်စနဲ့ဖြတ်ထားလို့မကောင်းဒါနဲ့ပဲအကုန်လုံးပြီးအောင်ဟောပြလိုက်တယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ယောဂီတွေလည်းလိုက်ဆိုနိုင်တယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ကြအောင်ဆိုအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အကျိုး9ပါးကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေကျူးကျူးဆဆပွားများအားထုတ်နိုင်ကြ၍မိမိတို့လိုရှိရတောင်းတအပ်သောမေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ Saya Do sangat berbahagia bahwa para yogi bisa mengikuti syair yang diberikan dan berharap para yogi juga dapat memahami dan mengerti apa yang telah diucapkan, yaitu merupakan 7 manfaat yang diperoleh dengan menjalankan latihan Satipatthana ini. Maka untuk menutup ceramah pada sore hari ini, saya juga memberikan motivasi lagi kepada para yogi agar berlatih lebih baik lagi mengamati objek meditasi yang diberikan dengan cermat, dengan seksama, sehingga dapat mendorong para yogi semua yang pada akhirnya dapat mencapai tingkat-tingkat pengetahuan, magga, pala, dan mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu.